जी नमस्कार, हूँ राजूभाई बोरखतरिया, प्रदेश संगठन मंत्री सौराष्ट्र जोन आम आदमी पार्टी। आज मारे आप मीडिया माध्यम थी एक बात करवी है कि 2 दिवस पहला अपनी जे जूनागढ़ सिविल हॉस्पिटल है एमा माननीय अपना आरोग्य मंत्री श्रीए मुलाकात लीधी अने मुलाकात दरमियान एने जे आखी जे पोतानी मुलाकातनो जे चितार आप्यो एमां कीधुं कि अहींया बहु खूब सरस काम चाली रह्युं छे सिविल हॉस्पिटल में अंदर। मात्र ने मात्र एक जो एक बात करी होय तो एम कीधुं छे कि डॉक्टरोनी एक जे घट छे एने हूँ वहेली तके पूर्ण करवा माटेना प्रयास करीश। पण अहींया ज्यारे जाणवा मळे छे त्यारे डॉक्टरोनी पूरी घट छे, एमडी डॉक्टरो क्या छे नहीं। ज्यारे कोई पण पेशंट जाय छे त्यारे डॉक्टरना वाके ए पेशंटोने खूब हालाकी भोगववी पड़े छे। अने आपणे सौ जाणीए छीए कि ज्यारे कोई दर्दी જ્યારે પોતાની દુઃખદ વ્યથાને લઈને જ્યારે એક આશરો લઈને જતા હોય, સિવિલનો મતલબ આપણે સમજીએ છીએ કે સિવિલ એટલે કે જ્યાં જે લોકો પ્રાઇવેટ આજે જે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલોના રાફડા ફેટા છે ત્યાં પહોંચી નથી શકતા, અથવા તો એની આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી નથી હોતી કે જે પ્રાથમિક પોતે પ્રાઇવેટ દવાખાનાની અંદર સારવાર લઈ શકે, ત્યારે સિવિલનો દરવાજો ખખડાવતા હોય છે। ત્યારે દરવાજો ખખડાવતાની સાથે જ એને એક જ જવાબ મળે છે, ભાઈ સાહેબ નથી। साहेब नहीं तो तमे आ शा माटे आ माछड़ो खड़कीने बैठा छो। अमने जरूर है, डॉक्टरनी जरूर है, डॉक्टर विना तो चाले तेम नहीं। त्यारे आ एक खूब मोटो प्रश्न है। बीजी बात साथे साथे मारे कहेवी छे कि ज्यां जे दर्दीओ आवी रहे छे ए दर्दीओने सारवार माटे वहेली तके एनी सारवार थवी जोईए तो डॉक्टरनो अभाव सारवार नथी थती। बीजा नंबरमां पूरतो नर्सिंग स्टाफ नथी, जेना कारणे ए दर्दीओने सारवार मळती नथी। बीजी वस्तु घणी वखत मैं खुद पण अनुभव कर्यो छे। भाई अमने जाणे एवी एक माहिती मळी छे कि त्यां नर्सिंग स्टाफ बहु मोटो छे अने एमनो अमारी पासे रजिस्टर पण छे अने ए लोको सफाई कामदारो पण खूब छे, नर्सिंग स्टाफ पण खूब छे एवुं ऑन रेकॉर्ड बताववामां आवे छे। तो खरेखर ए हकीकत शुं छे? जी आप गई काले परम दिवसे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर आया था और सिविल हॉस्पिटल ओचिंता मुलाकात, हम तो ओचिंता ना कही साहब प्लानेट मुलाकात थी और सब सलामत, फक्त डॉक्टरों घट है एवं प्रजा मीडिया समक्ष कबूल करूँ। ए सिवाय कोई वांधो नहीं एवं अमे कीधु। तो खरेखर आपनी नजरे शू है? खरेखर त्या सब सलामत है, बधु सारू है, बधु व्यवस्थित है कि कहीं बीजे चितार कंईक बीजो ज छे अने रजू आपणी सामे कंईक बीजुं करवामां आव्युं छे? जी कई के नर्सिंग स्टाफ के अन्य जे कई स्टाफ है ए पहली वस्तु तो पहली नजर थी आपने खबर पड़ी। हॉस्पिटल में जाओ कि प्राइवेट सेक्टर हो कोई पण जगह जाओ, तमने स्टाफ एनी पासे तो स्टाफ देखावो तो जोईए। स्टाफ क्या अपने होय अमुक अमुक जगह स्टाफ तो स्टाफ पोतपोतानी एनी मर्जी पड़े एम काम करतो होय, ए क्यांय एना मोबाइल में व्यस्त होय, बीजा त्रीजा में व्यस्त होय, एने कहेवावाळुं कोण छे? जो स्टाफ छे, नर्सिंग स्टाफ छे तो एने कामे लगाड़ो, मेहनत करावो, एनी पासे जे करवानुं छे। जे दर्दीओ आवी रह्या छे, दर्दी नारायणनी सेवा करवा माटे नर्सिंग स्टाफ होय छे अने थवुं जोईए। तो स्टाफ मने लागे छे कि त्यां घणो बधो स्टाफ घटे छे अने नर्सिंग स्टाफ नथी एवो हूँ आक्षेप करूं छुं। अच्छा, त्यां सफाई कामदारो पण पूरती संख्यामां छे एवुं ऑन पेपर दर्शावाय छे। सफाई कामदारो ऑन पेपर तो आज आ सरकारना भ्रष्ट राज्यनी अंदर बधुं ऑन पेपर चाले छे। ऑन पेपर कर्मचारीओ आवे छे खूब, अने ऑन पेपर दर्शावવાની क्या बात करो छो? डमी डॉक्टरो पण आवे छे, डमी टोल नाका आवे छे, डमी सरकारी कर्मचारी अधिकारीओ आवे छे, सरकारी कचेरीओ आवे छे। आ बधुं ज अत्यारे डमी चाले छे। तो त्याने बधी एमां શું કહેવાય કે રજિસ્ટર નિભાવવું સ્ટાફ માટે એ તો એના માટે બહુ ઇઝી વાત છે, એ કે મોટી બધી વાત નથી, એ તો સામાન્ય વાત છે, ગમે એમ કરીને પોતાની રીતે રજિસ્ટર નિભાવી લે। એટલે એ વાતમાં નથી પડવાનું, આપણે તો ખાલી જોવાનું છે। આપણે જોઈએ તમારી પાસે સ્ટાફ છે તો તમારે ત્યાં ગંદકી કેમ એટલી બધી છે ભાઈ? તો એ ન હોવું જોઈએ। તમારી પાસે સફાઈનો જો પૂરેપૂરો સ્ટાફ છે તો આ જે ઉકેડા જેવી પરિસ્થિતિ થઈ છે સિવિલની એ ન થવી જોઈએ। બીજી એક મારે વાત કહેવી છે કે સિવિલની અંદર તમે આજે નહીં તો કાલે એક દિવસ જજો, સિવિલને નીચે પણ 2 માળ છે, અંદર માઇનસ તમે લિફ્ટમાં દબાવશો તો માઇનસ માળ આવે છે, એ પાણીથી ભરેલા છે। પાણીથી ભરેલા છે એનો મતલબ મારે કેવો છે કે જે પૂરેપૂરો જે 6 માળ 7 માળ કેટલા માળની છે? 7 માળની જે સિવિલ છે આપણી, તો એનો આપણે કહીએ કે ભાઈ પાયો નબળો હોય તો ગમે એવી ઇમારત હોય પડી જાય, પણ પાયાની અંદર 5-5, 7-7 ફૂટ પાણી ભરેલું છે। એ પાણી જ્યારે એક
કાટ લાગશે, એ ઇમારતના પાયાઓ જ્યારે કાટ લાગીને સડી જશે ત્યારે ઉપર ગમે તેવી ઇમારત હશે તો પણ પડી જવાની શક્યતા રહેશે. એટલે નીચે પણ એને જોવાની જરૂર છે કે તમે ત્યાં જરાક માઇનસ જે તમારા ફ્લોર છે એની અંદર જઈ અને જે કોઈ પણ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય જરા જુઓ કે કેટલું પાણી છે ને એની પણ વ્યવસ્થા છે. ઓકે, તો સરકાર પાસે શું અપેક્ષા રાખો છો અત્યારે? સરકાર પાસે તો અપેક્ષા તો સામાન્ય માણસ જે હોય, આમ આદમી જે માણસ હોય, આમ જનતા જે છે એ તો સરકાર પાસે જ અપેક્ષા રાખે ને. સરકાર પાસે અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે જ્યાં કંઈ થોડી ઘણી દર્દી જે છે એ આવે છે એ એક તો એવી હાલતમાં હોય છે કે એને કોઈ પણ જ્યારે ડૉક્ટરની એક હૂંફની જરૂર હોય છે, સિવિલના સ્ટાફના હૂંફની જરૂર હોય છે, ત્યારે દર્દીના પેરેન્ટ્સ આવે છે, કોઈ પણ સગા સંબંધીઓની ખબરંતર પૂછવા આવે છે, ત્યાં થોડું સિક્યુરિટી દ્વારા પણ થોડું અશોભનીય વર્તન થઈ રહ્યું છે. તમે ભલે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે જે કંઈ પણ રાખો એમાં અમે સહમત છીએ, બરાબર છે, તો એ પણ થવું જોઈએ. બીજા નંબરમાં સિવિલનું તો ચોક્કસ કંઈ, પણ સિવિલની સાથે સાથે બીજી વાત કે ગામડાઓની અંદર પણ આજે ડાયાબિટીસના માણસો, જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ છે, બીપીના દર્દીઓ છે, એ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે. તો આજે જે ગામડાની જે CHC સેન્ટરો છે ત્યાં પણ બીપીની દવા નથી, ડાયાબિટીસની દવા નથી, અને અહીંયા તમે જાઓ તો લગભગ 50% દવા તો બહારથી મગાવવી પડે છે. અન્ય ખાનગી જે મેડિકલો ચાલે છે એમાંથી લખીને ડૉક્ટર આપે છે કે આ તમારે લઈ આવવાનું છે, આ લઈ આવવાનું છે. તો સિવિલ કામની છું, એટલા માટે સરકાર પાસે અપેક્ષા છે કે પૂરતો સ્ટાફ જે ડૉક્ટરોનો છે પૂરો કરવામાં આવે. અંદર જે સ્ટાફની, નર્સિંગ સ્ટાફની જે ઘટ છે એ પણ પૂરું થાય. જે સ્વચ્છતા, જે દવાખાનું હોય, જે હોસ્પિટલ હોય ત્યાં સ્વચ્છતા તો હોવી જોઈએ. સ્વચ્છ વાતાવરણ નહીં હોય તો દર્દી ક્યારેય સાજો થવાનો નથી. બીજા નંબરમાં જે એનું વાતાવરણ છે એ પણ સાનુકૂળ હોવું જોઈએ, એક હૂંફ ભરેલું હોવું જોઈએ. ડૉક્ટરની પણ એક ફરજ આવે કે દર્દી છે તો દર્દીને પણ આપણે કંઈક હૂંફ આપીએ, અને જ્યાં પણ સિક્યુરિટી હોય કે કોઈ પણ કર્મચારી હોય એને એક ફરજ આવે છે કે એ દર્દીના સગાવાલા અથવા તો દર્દી સાથે હમદર્દીપૂર્વક વર્તન કરે. અને જે મેં બીજી એક વાત કરી કે જે અંદરના ફ્લોર છે એમાં જે પાણી છે અને એક ઇમારત સડી જવાની જે બીક લાગી રહી છે, મને એક ચિંતા થઈ રહી છે, તો એ તો જવાબદાર લોકો છે એને ચિંતા કેમ નથી થતી? આ બધી રજૂઆતો મારી સરકાર સમક્ષ છે અને વહેલી તકે પૂર્ણ કરે. કોઈ પણ મંત્રી શ્રી હોય, આરોગ્ય મંત્રી આટા મારી અને ફાકા ફોજદારી કરીને જતા રહે કે ખૂબ સારું કામ ચાલે છે, કોઈ વાંધો નથી. ભાઈ વાંધો નથી કરીને ગુજરાતને પતાવવાનું કામ ન કરો. અમારા જૂનાગઢની પ્રશ્ન છે, અમને ચિંતા થાય છે અને ચિંતાના માટે અમે જે કંઈ પણ કરવું પડે એ કરવા માટે તૈયાર છીએ. નમસ્કાર, હું ફિરોઝ ખાન નાયબ, જૂનાગઢ જિલ્લા માઇનોરિટી કોંગ્રેસ ડિપાર્ટમેન્ટ ચેરમેન. આજે સિવિલ હોસ્પિટલની જે વાત થઈ રહી છે તો જૂનાગઢ જિલ્લો અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાની 30 લાખ, અંદાજે 30 લાખની જે જનતા છે એના માટે સરકાર દ્વારા જે અહીંયા હોસ્પિટલ ઊભી કરવામાં આવી છે, અને જીવન મરણનો જ્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય ત્યારે જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથની જનતાને આ હોસ્પિટલ આશીર્વાદરૂપ સાબિત થાય છે. પણ આ હોસ્પિટલમાં ઘણી બધી અનિયમિતતાઓ વારે ઘડીએ સામે આવે છે. થોડા સમય પહેલાં અમારા જૂનાગઢના જે ધારાસભ્ય શ્રી છે એમણે અચાનક મુલાકાત લીધી. એ સમયે ત્યાં જે હોસ્પિટલમાં અનિયમિતતાઓ હતી સામે આવી હતી. સ્ટાફ હાજર નથી રહેતો, સ્ટાફ ત્યાં હાજર નહોતો એ સમયે, બરોબર છે. જૂનાગઢની જે 800 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે હોસ્પિટલ બનાવવામાં આવી છે એમાં કરોડો રૂપિયાની મશીનરી આજે એમને એમ ધૂળ ખાતી પડી છે. એ ઉપરાંત એક્સરે જે છે, માની લ્યો કે એક્સરેની આપણે એક્સરે કરવામાં આવે તો ત્યાંના જે ટેકનિકલ સ્ટાફ છે એ ટેકનિકલ સ્ટાફ એટલો પ્રશિક્ષિત નથી કે એકદમ પરફેક્ટ રિઝલ્ટ આવે, બરોબર છે. એ જ વસ્તુની જ્યારે પ્રાઇવેટ એક્સરે મશીનથી આપણે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે જે કાંઈ પણ ભંગાણ કે હોય એ બધું સામે આવે છે. એ ઉપરાંત જૂનાગઢમાં ઓર્થોપેડિકનું ઘણા બધા ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. એ ઉપરાંત ઓર્થોપેડિક વિભાગ છે, ઓર્થોપેડિક વિભાગમાં ઘણા બધા ઓપરેશન કરવામાં આવે છે. ઓપરેશન સમયે નટ બોલ્ટ, સળિયા એ બધું આપણે બજારમાંથી મગાવવામાં આવે છે. તો શું ગુજરાત સરકાર પાસે એ બધું અવેલેબલ નથી? જનતા જે છે એના જ્યારે એક્સરે કરવામાં આવે છે ત્યારે પ્રશિક્ષિત સ્ટાફની જગ્યાએ જે સ્વીપર છે એ લોકો એક્સરે લે છે અને પછી એનું રિઝલ્ટ એવું આવે છે કે એમાં કંઈ દેખાતું જ નથી. ઝીણી તળ તો કોઈ દી સામે આવતી જ નથી. એ ઉપરાંત જૂનાગઢ સિવિલમાં સોનોગ્રાફીનું એક જ મશીન અત્યારે ચાલુ હાલતમાં છે, એટલે એની સંખ્યા વધારવામાં આવે. 30 લાખ જેટલી વસ્તી જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાની હોય અને એક જ
એક જ સોનોગ્રાફીનું મશીન એ સરકારની કોઈ ઉપલબ્ધિ ન કહેવાય. અને 800 કરોડના ખર્ચે આવડી મોટી હોસ્પિટલ બનાવી છે, એમાં ઓછામાં ઓછી લગભગ 6 જેટલી